جب بھی ہماری عمر 50 سال یا اس سے زائد ہو جاتی ہے تو جسم میں مختلف قسم کی کمزوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ کمر اور گھٹنوں کے درد عام ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ایک عجیب سی تھکن رہتی ہے اور بہت سی چھوٹی اور بڑی بیماریاں مہینوں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل بڑھاپے کا حصہ ہیں، لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمام علامات صرف عمر کی نہیں بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے جسم میں کچھ اہم وائٹامنز کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وائٹامنز آپ کی وہ طاقت ہے جو آپ کے بڑھاپے کو صحت مند اور طاقتور زندگی میں بدل سکتی ہیں۔ اگر جسم میں ان وائٹامنز کی کمی کو بر وقت اور صحیح سے پورا کر لیا جائے تو نہ صرف آپ کے جسم میں چھوٹی اور بڑی بیماریاں اور مختلف قسم کے درد کم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس عمر میں بھی آپ خود کو جوان، تندرست اور چاق و چوبند محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ضروری وائٹامنز ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اس عمر میں انتہائی ضروری ہیں اور ہماری کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 ضروری وائٹامنز کا ذکر کریں گے جو 50 سال اور اس سے زائد کی عمر میں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل صحت زندگی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نمبر 1، وائٹامن اے۔ جب بھی عمر 50 سال کو پہنچتی ہے تو آپ کے جسم میں کئی قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اس عمر میں اکثر لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور جلد بے جان اور خشک ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام بھی کمزور ہونے لگتا ہے، یعنی آپ پر چھوٹی اور بڑی بیماریاں جلد اٹیک کرنے لگتی ہیں۔ اسی لیے اس عمر میں آپ کی زندگی میں وائٹامن اے کی اہمیت نہایت بڑھ جاتی ہے۔ وائٹامن اے ہماری نظر کے لیے اور آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کو خشکی اور بڑھاپے کے اثرات سے محفوظ رکھ کر جوان اور چمکدار رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کا استعمال آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھ کر آپ کو بہت سی بیماریوں سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے وہ کون سے قدرتی ذرائع ہیں جن سے آپ وائٹامن اے بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، تو ان میں گاجر، کدو، پالک، شکرقندی، دودھ، انڈے کی زردی اور مچھلی کا تیل وغیرہ شامل ہیں۔ تو اگر آپ کی عمر بھی 50 سال یا اس سے زائد ہے اور آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو وائٹامن اے کو جسم میں مناسب مقدار میں حاصل کرنے کے لیے ان غذاؤں کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی خوراک سے وائٹامن اے کی مطلوبہ مقدار نہیں مل رہی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹامن اے کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سپلیمنٹس کی خوراک کا تعین ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی کریں، کیونکہ وائٹامن اے کی زیادہ مقدار آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، وائٹامن سی۔ جب بھی ہماری عمر 50 سال یا اس سے زائد ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس عمر میں اکثر زخم بھی دیر سے بھرتے ہیں اور جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس عمر میں وائٹامن سی کی ضرورت اور اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹامن سی آپ کے لیے ایک بہترین اور زبردست اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو آپ کے جسم کو بہت سارے نقصان دہ مادوں سے بچاتا ہے۔ یہی وائٹامن سی آپ کے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی جلد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں وائٹامن سی کا ایک اہم کام خون کے دھاگے یعنی کولیجن بنانا ہے۔ یہی کولیجن آپ کی جلد کو جوان اور مضبوط رکھتا ہے اور آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کو تحفظ دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی عمر بھی 50 سال یا اس سے زائد ہے تو کوشش کریں روزانہ وائٹامن سی کا حصول یقینی بنائیں۔ خوراک کی جن چیزوں میں وائٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ان میں پالک، ٹماٹر، ہری مرچ، لیموں، مالٹے اور کینو وغیرہ شامل ہیں۔ ہر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 75 سے 90 ملی گرام وائٹامن سی لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن 50 سال کی عمر میں یہ مقدار بڑھ کر 100 ملی گرام تک چلی جاتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب آپ کی خوراک میں وائٹامن سی کم ہو۔ تو اگر آپ کی خوراک میں وائٹامن سی کم ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامن سی کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سپلیمنٹس عام طور پر کیپسول یا گولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں آپ نے روزانہ 1 سے 2 بار کھانا ہوتا ہے، لہٰذا 50 سال کی عمر کے بعد آپ کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے جسم میں وائٹامن سی کی کمی ہے تو آپ کو اس سلسلے میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، وائٹامن ڈی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور پٹھے درد کرنے لگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں وائٹامن ڈی کی ضرورت اور اہمیت بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔ جسم میں وائٹامن ڈی کا ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جو ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کے امیون سسٹم کو کمزوری سے بچا کر اسے مضبوط
मजबूत बनाता है। साथ ही ये आपके दिल की सेहत के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन डी के हुसूल का सबसे मौसर और आसान जरिया सूरज की रोशनी में बैठना है। रोजाना 15 से 20 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठने से आपके जिस्म को विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है। अगर खुराक के उन जराए की बात की जाए जिनमें विटामिन डी शामिल होता है तो इसमें दूध, दही, अंडे की जर्दी, जिगर और मछली वगैरह शामिल हैं। लेकिन अगर आपको अपनी खुराक और धूप से विटामिन डी की मतलूबा मिकदार ना मिल पाए तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आमतौर 50 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को रोजाना तकरीबन 800 विटामिन डी के इंटरनेशनल यूनिट्स लेना जरूरी होते हैं। विटामिन डी के ये सप्लीमेंट्स गोलियों या कैप्सूल्स की सूरत में होते हैं जिन्हें खाने के साथ लेना बेहतर होता है ताकि ये जिस्म में अच्छी तरह जज़ब हो सकें। नंबर 4, विटामिन ई। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। 50 साल और इससे जायद उम्र में जिस्मानी खुलिये ऑक्सीडेटिव नुकसान का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में विटामिन ई की अहमियत और जरूरत बढ़ जाती है। विटामिन ई एक इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है, यानी ये आपके सेल्स की हिफाजत करता है और आपको बुढ़ापे के मुख्तलिफ नुकसानदेह असरात से बचाता है। ये विटामिन हमारी जल्द को नरम, जवान और सेहतमंद रखता है और दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है। आंखों की बीनाई को बेहतर रखने के साथ साथ विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियाती निज़ाम को भी मजबूत रखता है। वो कुदरती ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है उनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक और बादाम वगैरह शामिल हैं। इसीलिए 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आपको खुराक से विटामिन ई की मुनासिब मिकदार नहीं मिल पाती तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें विटामिन ई के सप्लीमेंट्स खुद से हरगिज़ ना लें क्योंकि इसकी मिकदार का ज़्यादा होना आपको नुकसान भी दे सकता है। नंबर 5, विटामिन B12। अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़ायद है तो आपको विटामिन B12 का हुसूल इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन B12 हमारे दिमाग की सेहत, खून की पैदाइश और आसाबी निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इंसान जल्द थकन का शिकार हो जाता है, याददाश्त में कमी आ जाती है और आपका इम्यून सिस्टम भी मुतासर हो जाता है। इसीलिए 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को विटामिन B12 लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। ये विटामिन आपके खून के सुर्ख खुलियात की सेहत को बरकरार रखता है, आपकी याददाश्त को कम नहीं होने देता और जिस्म में तवानाई को फ़रोग़ देता है। खुराक के वो कुदरती ज़राए जिनमें विटामिन B12 शामिल होता है उनमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडा, मछली और गोश्त वगैरह शामिल हैं। जो लोग अपनी ग़िज़ाओं से विटामिन B12 को पूरा नहीं कर पाते तो वो लोग अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है 50 साल की उम्र के बाद अपनी ज़हनी सेहत और जिस्मानी तवानाई को बेहतर बनाने के लिए विटामिन B12 को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बाकायदगी से हिस्सा बनाएं। नंबर 6, विटामिन K। 50 साल की उम्र के बाद इंसानी जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आने लगती हैं। इस उम्र में आकर हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और अक्सर खून का बहाव भी सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, यानी आपका ब्लड फ्लो आहिस्ता हो जाता है। साथ ही साथ आपके दिल की सेहत भी मुतासर होने लगती है। इन तमाम मसाइल के पस पर्दा एक ज़रूरी विटामिन नज़रअंदाज किया जाता है और वो है विटामिन K। दरअसल विटामिन K हमारे जिस्म में 2 इंतहाई ज़रूरी काम सर अंजाम देता है, जिसमें पहला ये कि ये खून के जमने के अमल को कंट्रोल करता है ताकि ज़ख्म बनने की सूरत में खून का बहाव बंद हो सके। इसके साथ साथ विटामिन K का दूसरा ज़रूरी काम ये है कि ये कैल्शियम को सही जगह यानी आपकी हड्डियों तक पहुँचाता है और इसे शरियानों में जमा होने से रोकता है, यानी ये दिल और खून की नालियों को महफूज रखता है। इसीलिए जब भी जिस्म में विटामिन K की कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और आपका ब्लड फ्लो मुतासर होने लगता है। खुराक की जिन चीज़ों में विटामिन K कसरत से मिलता है उनमें अंडे की जर्दी, सोयाबीन ऑयल, पनीर, ब्रोकली, बंद गोभी और पालक वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर मर्दों को रोज़ाना तकरीबन 120 माइक्रोग्राम और ख़वातीन को 90 माइक्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन K की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको भी खुराक से विटामिन K की मिकदार मुकम्मल हासिल ना हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन K के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, सिर्फ विटामिन D और कैल्शियम ही काफ़ी नहीं होता, इनको मौसर बनाने के लिए आपके जिस्म को विटामिन K की ज़रूरत भी पड़ती है। लिहाजा 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद अपनी हड्डियों, दिल और खून की सेहत बेहतर बनाने के लिए विटामिन K को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। दोस्तों, तो ये थे वो 6 ज़रूरी और बुनियादी विटामिन्स जिन्हें 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।